What is the color of this this? Is yellow? Yellow? Okay, I make it green. Now it's yellow. So I am not the color type. Problem. So usually the cardiovascular and respiratory system and a few questions from musculoskeletal which are possible to start with a pictorial like SLE or hypothyroidism, then rheumatoid hand, or nephrotic syndrome. These kind of questions can start with a picture, but in general other topics than CVS and respiratory usually starts with this question. Okay, first of all, if you are after the first ECGM or X-ray question, you will be asked which system you want to study better. So it is always better to answer that I have studied all the systems equally. So sir, you can ask me whatever you want or whatever you like, please ask me. I have no preference for any particular system. Okay? It is the safest way. So whatever the easiest question, the first question usually starts, okay, what diseases of this system you have seen. Today we will discuss about the hepatobiliary and GIT. So what diseases of GIT you have seen? You should answer the common ones and the ones that you know better. Okay. Not to tell anything that is not very common. For example, in hepatobiliary system, the most common disease is viral hepatitis, obviously. Above everything, viral hepatitis is very common. Then chronic liver disease. Liver abscess is relatively uncommon. And of course, obstructive jaundice, it is in between. So I hope you at least gone through all these four. If someone has any weakness regarding the last two, then omit one. Which one you read less? Just don't mention the particular thing. This is liver abscess. Okay, fine. Before going to the cases, liver function tests, there is often asked. So what are the common liver function tests? What are those? Are prothrombin, albumin, prothrombin test. আচ্ছা SGOT, এটা বলেন না, এটা বাদ দেন। SGPT. SGOT, it is, although it rises during hepatocellular disease, but it is more used for myocardial infarction. In fact, after invention of serum CPK and later on by serum troponins, this SGOT use has been totally abandoned. The only use of SGOT is when you suspect alcoholic liver disease. You can do SGOT because in alcoholic liver disease SGOT rises more than SGPT. This is the only indication of SGOT nowadays. SGOT আর কোনো ইউজ নাই। তো কমনলি লিভার ফাংশন টেস্ট বললে আপনি SGOT এর কথা বলবেন না। কি বলবেন তাহলে? লিভার ফাংশন টেস্ট, সিরাম বিলিরুবিন, SGPT, অ্যালকালাইন ফসফেটেস। এই তিনটা দিয়ে আমি ডিসাইড করব whether this is hepatocellular jaundice or obstructive jaundice. Thereafter, the important two things, yes, bilirubin, serum bilirubin, SGPT, alkaline phosphatase. Then prothrombin times serum albumin. এর মধ্যে ট্রু লিভার ফাংশন টেস্ট কোনগুলো? অ্যাকচুয়ালি এই ডিজিজগুলো এই এতগুলো প্যারামিটারস দেখলে এর মধ্যে লিভার ফাংশন আসলে কোনগুলো দেখে? এর মধ্যে ট্রুলি লিভার ফাংশন টেস্ট হচ্ছে দুটা, অ্যালবুমিন অ্যান্ড প্রথ্রম্বিন, বিকজ বোথ অ্যালবুমিন অ্যান্ড প্রথ্রম্বিন আর প্রডিউসড ইন দ্য লিভার।
most of the clotting factors are produced in liver. It is reflected in prothrombin type and albumin is produced in liver. SGPT, although it is used as a liver function test, it is not a marker of liver function. Rather, it is a marker of liver cell injury. SGPT. It is an enzyme situated in the liver, and when liver cells are broken down, they are dead. Then they release this protein in the blood, so the level rises. So these are markers of liver cell injury, as if alkaline phosphatase is a marker of biliary cell injury, like that. So ট্রু লিভার ফাংশন টেস্ট কিন্তু ওই দুইটা, বাট এটা আপনার মনে না রাখলেও চলবে, এত ডিপে দরকার নাই, আপনি জাস্ট এই পাঁচটার কথা বলে দিবেন, ঠিক আছে? সো এই টেস্টগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে দিস ইজ এ কেস অফ হেপাটোসেলুলার জন্ডিস অ্যান্ড দিস ইজ এ কেস অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, কিভাবে বোঝা সম্ভব? Yes, if ALP is raised, it is obstructive jaundice. If SGPT is raised, it is hepatocellular jaundice. এটা আমরা একটু দেখলাম। How to differentiate three types of jaundice easily? এটা যে আমি যে কোশ্চেনটা করলাম, দেখেন in hemolytic jaundice there will be high reticulocyte count. In hepatocellular jaundice there will be high SGPT. In obstructive jaundice there will be high alphos, okay, alkaline phosphate. আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা মিনিটের ব্রেক দেন। তো এটা কি দেখেন কেসটা, 25-year-old man presented with anorexia and nausea for 2 weeks. He has jaundice and tender hepatomegaly. So diagnosis is acute viral hepatitis. Okay. তো কি কারণে হতে পারে, কি কি ভাইরাস দিয়ে হতে পারে? কেন বি দিয়ে হতে পারে না? বি পারে না? হেপাটাইটিস এ বি সি আর ই সবচেয়ে কমন কোনটা? এ বি ই এর মধ্যে ই সবচেয়ে কমন হচ্ছে ই, হেপাটাইটিস ই, তারপরে হচ্ছে এ, তারপরে হচ্ছে বি, তারপর আপনি খেয়াল করেন মোড অফ ট্রান্সমিশনটা যদি চিন্তা করেন যে আপনি এ আর ই যেভাবে ট্রান্সমিটেড হয় ওইটা যত বেশি করেন, বি যেভাবে ট্রান্সমিটেড হয় হোপফুলি ওইটা অত বেশি করেন না, কি বলেন, তাই না? জি স্যার। জি হ্যাঁ। তো এই জন্যই এ অ্যান্ড ই আর মোর কমন দেন বি। ওকে, সি নেভার কজেস অ্যাকিউট হেপাটাইটিস, সি অনলি কজ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, and D is very rare, it only occurs associated with chronic hepatitis B. Okay. So acute hepatitis করে A, B, E, most common হচ্ছে E because it is fecal-orally transmitted. A is also fecal-orally transmitted, but usually A infection asymptomatically occurs in childhood. So due to that exposure, usually people develop antibodies against A. So in adult, the most common form is E. আচ্ছা, তাহলে এ বি ই এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি খারাপ জান? এগুলো কিছু লেখা নাই এখানে, এটা আমি বলবো। ই না বি? এই তো বি সবচেয়ে বেশি খারাপ। ওয়াই? Yes, it can. Yes, it can lead to chronic hepatitis, which leads to cirrhosis, which may lead to carcinoma. So B কিন্তু খারাপ। আচ্ছা, তাহলে এ আর ই এর মধ্যে কোনটা বেশি খারাপ? কেন? ই প্রেগন্যান্সিতে হয়? Yes, E is more dangerous because fulminant hepatic failure or acute hepatic failure, এখন টার্মটা হচ্ছে acute hepatic failure. fulminant hepatic failure তো আমাদের টার্ম, এই আপনারা কোত্থেকে শিখিলেন? বই আছে এই টার্ম? পেয়েছেন? ডেভিডসনের fulminant hepatic failure টার্মটা আছে? ও মাইক্রোতে পড়েছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন তো মাইক্রো থেকে আমরা মেডিসিনে চলে আসছি।
হ্যাঁ, মাইক্রো নলেজটা অবশ্যই কাজে লাগবে। আপনার টার্মটা কিন্তু ভুল না, এই টার্মটা তো ছিল, আপনি বললে একদম ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। আমি জাস্ট আস্ক করলাম যে কোথায় পেলেন। সো ওইটা হচ্ছে অ্যাকিউট হেপাটিক ফেলিউর বা হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি বা ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিউর, যেটাই বলেন। তো এই অ্যাকিউট লিভার ফেলিউর occurs more in hepatitis E, especially during pregnancy. প্রেগনেন্সি ছাড়া ই হলে যে হবে না তা না, প্রেগনেন্সিতে চান্স অনেক বেড়ে যায়। বি সবচেয়ে খারাপ, বিকজ বি ক্যান কজ ক্রনিক হেপাটাইটিস। এখন বি ছাড়া আরেকটা ভাইরাস আছে ক্রনিক হেপাটাইটিস করে, সেটা হচ্ছে সি। সি। সি আর বি এর মধ্যে কোনটা খারাপ? সি খারাপ। কেন? রাইট, অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনটা ভালো হবে। সোজা কথা হচ্ছে মানে লেটেন্ট অবস্থায় থাকে। রাইট, এইটা খুব সুন্দর বলেছে। তাহলে আমরা একটু গুছাই নিই অ্যান্সারটা। সি ইজ মোর ডেঞ্জারাস। নাম্বার ওয়ান কজ, সি ডাজ নট কজ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস। সি অ্যাকিউট হেপাটাইটিস, সি ইনফেকশনস আর asymptomatic. It doesn't cause hepatitis. Okay. So C, when diagnosed, chronic hepatitis has already been started. On the other hand, B causes acute hepatitis, so B can be detected early and treated. C যেটা সম্ভব না, ঠিক আছে। এক দুই হচ্ছে তাহলে C অনেক অ্যাডভান্স হওয়ার পরে লেট কেস লেট ডায়াগনোসিস, এটা একটা প্রবলেম, বিকজ অ্যাকিউট C তো নাই। যতদিনে ডায়াগনোসিস হয় ততদিনে ক্রনিক হেপাটাইটিস সি হয়ে সিরোসিস হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে লেট ডায়াগনোসিস। Because early infections are asymptomatic, C is diagnosed late. The disease is already advanced. This is one. Number two, the proportion of patients that transforms into CLD and hepatocellular carcinoma is more in C. Usually in hepatitis B, 10% becomes chronic hepatitis, CLD, and a small amount of those patients will become AD. But in hepatitis C, 50% becomes chronic hepatitis cirrhosis. So HBA, hepatitis B, 10% becomes CLD, and hepatitis C, half, 50% becomes CLD. That is another cause. তাহলে এই দুটো কারণে C খারাপ। 3 নাম্বার যেটা আপনারা লাস্টে বলবেন সেটা হচ্ছে B is vaccine preventable, C is not preventable with vaccine. এটা হচ্ছে C খারাপ। আচ্ছা, তো ট্রিটমেন্ট কি করবেন? আমরা ব্যাক করি কোশ্চেনটা। এই পেশেন্টকে কি কি টেস্ট করতে দিবেন এখন? ভাইরাল হেপাটাইটিস পেশেন্টকে ভাইরাল মার্কার দুটো অংশ বলবেন। আই উইল ডু লিভার ফাংশন টেস্ট এন্ড ভাইরাল মার্কার। লিভার ফাংশন টেস্ট কি করবেন, কি এক্সপেক্ট করেন, ফাইন্ডিং বলেন। এই যে হেপাটাইটিস বি, হ্যাঁ আপনি বলেন। ALP কেন রাইজ পাবেন? এটা কি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস? অ্যালকালাইন ফসফরাস ফসফেট। ALG, আচ্ছা ALG, এটা অ্যালানিন অ্যামাইড ট্রান্সফারেজ। ALG রাইজ করে, ঠিক আছে। আর এই দুটো রাইজ করে, ঠিক আছে। ভাইরাল মার্কার কি দিবেন করতে? নাম বলেন, যেটা যেটা টেস্টটা দিবেন ওটার নাম বলেন। HBsAg, দেন হেপাটাইটিস বি সার্ভিস অ্যাক্টিভ। EAG কেন দিবেন? হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবিন আইজি। এখন অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস আছে মানেই রেপ্লিকেশন হচ্ছে, EAG দেওয়ার কোনো দরকার নেই, শুধু HBsAg। আপনারা EAG যদি কেউ শিখে থাকেন অ্যাকিউট হেপাটাইটিসে একদম মাথা থেকে শিফট ডিলিট করে, তারপরে আপনি হার্ড ডিস্ক একদম পুরোপুরি ডিফ্র্যাগমেন্ট করেন, কোনো লাভ নাই, পুরোটা আপনি ফরম্যাট দিয়ে দেন। অ্যাকিউট হেপাটাইটিসে HBsAg করার পরে আর কোনো কিছু করার দরকার নেই রিগার্ডিং বি, ঠিক আছে? মনে থাকবে, নো ভাইরাল মার্কারস, নো ভাইরাল লোড, নো PCR, এনিথিং, কিচ্ছু না। ওকে, তারপরে ARE দেখবেন না, ওগুলো কি দিয়ে দেখবেন? কি দিয়ে দেখবেন? ইয়েস, কোন অ্যান্টিবডি? IgG না IgM? অ্যাকিউট M, অ্যাকিউট M, ঠিক আছে। তাহলে আপনি একদম স্পেসিফিক্যালি বলেন ভাইরাল মার্কার শুধু তিনটা দেখি, HBsAg, anti-HAV
IgM, anti-HEV, IgM. স্পেসিফিক তিনটা, অন্য কোনো কিছু না। এই যে নিচের লাইন দেখেন, আপনার এই পেশেন্টকে আপনি এখন কি ট্রিটমেন্ট দিবেন? ট্রিটমেন্ট কি দিবেন? বলেন না, কেউ বলেন, অসুবিধা কি? Complete bed rest. Absolute bed rest. Treatment is supportive and symptomatic. Absolute bed rest দিবেন। ঠিক আছে? If patient has severe vomiting, then antibiotic দিবেন। Vomiting এর জন্য যদি খেতে না পারে তাহলে intravenous fluids দিবেন। Nutritious So all food. are symptomatic. ঠিক আছে? And try to prevent constipation in this patient. কিভাবে constipation prevent করবেন? Loperamide. Lactulose দিবেন। Lactulose. Constipation হলে কি সমস্যা? Yes, that leads to কয়দিন বেড রেস্ট দিবেন? কয়দিন? 1 বছর? 2 weeks. 2 weeks. Enough. পেশেন্ট আসছে 2 সপ্তাহ ধরে, 1 মাস দেওয়ার দরকার নেই। দেখেন আপনার 2 সপ্তাহ ছিল। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই পেশেন্টকে মনিটর যদি করেন, অ্যাডমিট থাকে, এই অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস পেশেন্টের মনিটরিংটা করবেন যে ওয়েদার এনকেফালোপ্যাথি হ্যাজ ডেভেলপ। এটা কিভাবে মনিটর করা যায়? একটা হচ্ছে অবশ্যই পেশেন্টের বিহেভিয়ার আর কনসাসনেস দেখবেন, এবং পেশেন্টের প্ল্যান্টার দেখবেন, প্ল্যান্টার এক্সটেনশন হচ্ছে কিনা। আর খুব ইম্পর্ট্যান্ট যেটা হচ্ছে ফ্ল্যাপিং ট্রেমর। কমপ্লিকেশন হচ্ছে অ্যাকিউট লিভার ফেলিউর, যেটাকে আপনারা ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিউর বলছেন, যেটা হলে এনকেফালোপ্যাথি হবে, এবং ইন কেস অফ বি ক্রনিক হেপাটাইটিস, আলটিমেটলি লিডিং টু ক্রনিক লিভার ডিজিজ। আচ্ছা, এই যে এই ডেফিনিশনটা, যে হোয়াট ইজ অ্যাকিউট লিভার ফেলিউর অর হোয়াট ইজ ফালমিনেন্ট লিভার ফেলিউর, যেটাই বলে ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিউর, এটা ডেফিনিশনটা দেখেন যে ডেভেলপমেন্ট অফ এনকেফালোপ্যাথি within 2 weeks of onset of acute hepatitis, অর্থাৎ acute hepatitis হওয়ার 2 সপ্তাহের মধ্যে যদি কারো এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ করে, দিস ইজ পালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিউর অর acute। আর হোয়াট ইজ এনকেফালোপ্যাথি, হোয়াট ইজ হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। দিস ইজ নট আ স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ, দিস ইজ অনলি আ ডিসফাংশন। So brain dysfunction secondary to liver disease, this is called hepatic encephalopathy. এখানে সাইন সিমটমস অফ হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি গুলো বলা আছে, খেয়াল করেন। এটা আপনারা একটু স্টেজ ওয়াইজ যদি পড়েন খুব মনে থাকবে জিনিসটা। আর্লিয়েস্ট সাইন কি বা আর্লিয়েস্ট ফিচার কি? তারও আগে একটা, ইয়েস, অল্টারড স্লিপ প্যাটার্ন, যেটা আপনাদের সবারই আছে। ক্লাসে আসলে ঘুমান, রাত্রেবেলা চলে, রাত্রেবেলা নেট চলে, হ্যাঁ, সারা রাত চ্যাট, আর সকালে আসলে ঘুম। এখন এটা ইউজ করা যাবে না মনে হচ্ছে। আর্লিয়েস্ট সাইন হচ্ছে অল্টারেশন অফ স্লিপ প্যাটার্ন, যে দিনে ঘুমায় রাতে জাগে। দেন স্টেজ 2-তে গিয়ে হয় বিহেভিয়ারাল অ্যাবনরমালিটি। বিহেভিয়ারাল অ্যাবনরমালিটি মানে কি? ইউজুয়ালি খুব রুড বিহেভিয়ার হয়, খুব গালিগালাজ করে। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এমন সব গালি দেয় যে মানে গালিগুলোর কোনো লিমিট নাই। যে রিক্সার চাকা একটা সঙ্গে একটা লেগে গেলে রিক্সাওয়ালারা খুব মধুর গালি দেয় না একজন আরেকজনকে, দেখেছেন তো, শুনেছেন না? যে রিক্সার চাকা তো লাগে 2-3টা স্পাইক ভাঙে, তারপরে তো মোটামুটি যে লেভেলের গালি দেয়, ওই লেভেলের গালি এই ভদ্রলোক হয়তো খুব সুরটাই পড়া নিরেট ভদ্রলোক, শুধুমাত্র রুচিশীল কথা বলা ভদ্রলোক,
উনি যখন হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ করবে তখন তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সেই রিক্সাওয়ালা বেরিয়ে আসবে। হ্যাঁ, সেই রিক্সাওয়ালা বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে, রাইট রাইট, কিছু বলার নাই। হ্যাঁ, সামনে এরকম ভয়ঙ্কর একজন সুশীল ব্যক্তি, হ্যাঁ, আপনি হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি হবে তখন খালি খালি জোর করবে, সুশীলতা শেষ, তখন তার কাজ করছে না, ইনহিবিশন নাই তো। এটা হচ্ছে abnormal behavior, then drowsiness, finally coma and convulsion, লাস্টে হচ্ছে convulsion and seizure। সাইন্স ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুটো ফ্ল্যাপিং ট্রেমর আর bilateral extensor plantar response। তো এই অবস্থায় যখন পেশেন্টকে আপনি পাবেন, how will you manage right now? ট্রিটমেন্ট কি করবেন? ম্যানেজমেন্ট অফ হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি। যেরকম রাইট, প্রোটিন কমাই দিবেন। আচ্ছা, তারপর ইয়েস, সিডেটিভস দেওয়া যাবে না। কোনো হেপারাটক্সিক ড্রাগ যদি থাকে ওটাকে ওই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। খুব ভালো বলছেন কি। ডিহাইড্রেশন, আচ্ছা ডিহাইড্রেশন প্রিভেন্ট করবেন। তারপর আপনারা মানে একটু কনফিউশনে পড়েছেন, এটা ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিউর, এটা কিন্তু নট সিএলডি রিলেটেড এনকেফালোপ্যাথি। সিএলডিতে যে এনকেফালোপ্যাথি হয় ক্রনিক লিভার ডিজিজে, সেখানে 7-8-10টা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে, যেমন জিআই হেমোরেজ, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, ফিভার, সার্জারি, ইনফেকশনস, কনস্টিপেশনস, তাই না, সেখানে থাকে। এক্সেসিভ রিমুভাল অফ অ্যাসাইটিক ফ্লুইড, টু মাচ ভেরি হাই ডোজ লুপ ডায়াবেটিক্স, এসব থাকে। এখানে কিন্তু এসব নাই, এখানে ঠাস করে হয়েছে। সুতরাং প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর ইজ নট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। ইয়েস, অবভিয়াসলি all hepatotoxic drugs, sedatives, analgesics and diuretics should be stopped, cannot be given। তাহলে কি কি ড্রাগ হলো? all hepatotoxic drugs, sedatives, analgesics and diuretics should be stopped, number 1। Number 2, you have to ensure at least 2 bowel movements a day, so you can use laxatives for that, and the drug of choice is lactulose in our country। Number 3, gut sterilization, it is the bacteria in the gut that helps in production of the nitrogenous compounds, so you have to sterilize the gut with আচ্ছা ম্যাডাম জি আপনার নাম বলেন। ইয়েস, আফিয়া, ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ। আচ্ছা, ওকে ওর নামটা জানলাম এই জন্য, নিওমাইসিনের কথা শুনে আমার ইন্টার্নশিপের কথা মনে পড়ে গেল। বস, ইন্টার্নশিপের কথা কি মনে পড়ে গেল? আমি আপনাকে ছোট করছি না তো, আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন? সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টার্নশিপের সময় ডিএমসিতে, আপনারা সামনে যখন ইন্টার্নশিপ করবেন দেখবেন এখানেও কিছু রোগীর লোক থাকে যারা খুব বিরক্ত করতে থাকে, এইটা ওইটা এটা ওইটা, আমার রোগীর পাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মশা কামড়িয়েছে, আমি কি করবো, এরকম বিভিন্ন জিনিস বলে ডিস্টার্ব করতে থাকে। হ্যাঁ, আর যদি আফিয়ার মতো অ্যাট্রাকটিভ ইন্টার্ন থাকে তাহলে তো কথাই নাই, একদম মৌমাছির মতো করে তারা ডিস্টার্ব করবে। তো হাউ টু গেট রিড অফ দোজ ডিস্টার্বিং অ্যাটেন্ডেন্স? তখন অ্যাটেন্ডেন্সকে বলতে হবে আপনি এই ওষুধটা নিয়ে আসেন, আমাদের সাপ্লাই নাই, এবং ওষুধটার নাম হচ্ছে নিওমাইসিন। এটা পুরো বাংলাদেশে কোথাও পাওয়া যায় না। আমি 2003-এ যখন ইন্টার্ন করতাম তখনই পাওয়া যেত না, কারণ এটা আউটডেটেড হয়ে গেছিল। তো এটা আরো 18 বছর আগের কথা, এটা আসলে নাই। হ্যাঁ, আমরা এখন যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে রিফাক্সিমিন। হ্যাঁ, উইথ রিফাক্সিমিন। গল্পটা বললাম, আশা করি মনে থাকবে। হ্যাঁ, রিফাক্সিমিনের কথা, gut sterilization with rifaximin। মোটামুটি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এই।